لیے جنت ہے, کس کے لیے جہنم ہے. تو جسے دنیا کے اندر جنت کہتا ہے, یہ جنت نہیں ہے. جنت تو رب نے بنائی ہے. ایسی جنت دنیا کے ذہن میں کبھی اس کا خیال اور تصور بھی نہیں آ سکتا. وہ میرے رب کی جنت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ان اللہ کان علیکم رقیبا. صدق اللہ العظیم. آئیے نہایت احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شادی کا مبارک موقع ہے. اللہ تعالی ہمارے بھائی کی شادی کے اس مبارک موقع پر محفل میلاد کا اہتمام کیا. حضور کے صدقے میں شادی کے تمام کاموں کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے. غیب سے ہمارے بھائی کی مدد فرمائے اور دولہا دلہن کے درمیان اللہ محبت اور الفت کا رشتہ قائم و دائم فرمائے اور ان کی نسل سے نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اصل میں کچھ چیزیں کہہ لیجئے کہ سمجھنے والی ہوتی ہیں, ہر بات زبان سے کہی نہیں جاتی ہے. شادی کا موقع ہے تو یہ ساری جو بہاریں ہیں یہ دولہا کی وجہ سے ہیں, ہے کہ نہیں؟ مہمانوں کا آنا, یہ پنڈال اور یہ کھانے, یہ اہتمام, یہ سب صرف کیا ہے, شادی کا موقع ہے تو اصل اس میں جو ہے وہ دولہا ہی ہے. اور ہمارے یہاں رواج بھی ایسا ہے کہ دولہا جب تیار ہوتا ہے تو باضابطہ اسٹیج پر کرسی پر بیٹھتا ہے. تو میں کبھی ایسا نہیں چاہتا ہوں کسی بھی پروگرام میں شہر کے کہ میرے ادب اور احترام کے نام پر دولہا کا دن خراب ہو جائے. یہ موقع زندگی میں ایک موقع کیا ہے, موقع کہیے کہ ایک بار ہی آتا ہے اور اللہ نہ کرے کہ دوسری بار آئے. تو بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے. تو دولہا کی اسٹیج پر جو جگہ ہے جہاں وہ اس کو وہ ملنی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ہاں, بلکہ کوشش کیا کریں کہ شادی کا جو ممبر جو لگائیں تو وہ پورا ہی ممبر کرسیوں والا لگائیں کہ دولہا بھی کرسی پر بیٹھ جائے اور جو علماء اکرام ہیں وہ بھی کیا ہے کرسی پر ہی ہوں, مطلب دولہا کے نیچے نہ ہوں. چونکہ لا محالہ ہم جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو لا محالہ کہ ان کو بھی اوپر ہی ہونا چاہیے. تو کوشش کیا کریں کہ شادی کا ممبر اس طرح لگائیں کہ دولہا کو بھی دولہا والی عزت مل جائے اور جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو بھی امام کی حیثیت سے عزت مل جائے. سبھی ایک لائن میں احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو ممبر پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے اچھے دل کے لوگ ہیں. دولہا کرسی پر بیٹھا ہے تو کوئی مائنڈ ہی نہیں کرے گا. خوشی کا موقع ہے, سب سمجھتے ہیں یہ موقع سب کی زندگی میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے بھائی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی شادی کو اللہ خوب شاد و آباد فرمائے. کل بڑی عظیم رات گزری ہے جس رات کا انتظار ہر کلمہ پڑھنے والے کو شدت کے ساتھ پورے سال رہتا ہے, یعنی شب برات, جہنم سے آزادی کی رات. اللہ کا فضل رہا کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو اس مبارک رات میں عبادت کی ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ شب برات منائی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. اچھا, آپ میں تو بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کل میں نے عظمت والدین کے حوالے سے ایک اچھے سے موضوع پر بات کی تھی. تو اگر سب لوگ وہاں موجود تھے اور جنہوں نے سن لیا ہے
تو میں موضوع بدل دوں، اور اگر نہیں سنا ہے تو میں کوشش کروں کہ والدین کی عظمت کے حوالے سے چند اصلاحی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، لیکن ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے سنا بھی ہے، تو ہم دوسرے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ تمہاری کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تمہاری کڑی نگرانی کر رہا ہے، خدا کی طرف سے اعلان ہے، یہ بندوں کے لیے، ہم تمہاری کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندے کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا خدا دیکھ رہا ہے۔ کسی مومن کی برائی کرنے سے پہلے یہ احساس کر لینا کہ خدا دیکھ رہا ہے، غرور کرنے سے پہلے یہ محسوس کر لینا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اپنی جوانی پر اترانے سے پہلے یاد رکھنا کہ خدا دیکھ رہا ہے، دن کے اجالوں میں گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا خدا دیکھ رہا ہے، خدا نگرانی کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو ستانے سے پہلے یاد رکھنا خدا دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کے علم میں نہ ہو۔ ہم دن کے اجالوں میں گناہ کریں میرا رب دیکھتا ہے، ہم رات کے اندھیروں میں گناہ کریں میرا رب دیکھنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے ہوئے تنہائی میں یہ سوچے کہ ہمارا گناہ کسی کے علم میں نہیں ہے، اور اسی کے بعد جب بندے کی آزمائش شروع ہوتی ہے گناہ کے بعد، تو وہ بندہ پوری زندگی پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، روتا ہے، سسکتا ہے، بھلکتا ہے، لیکن پھر وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پریشانیاں اس کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں، لیکن اس کا رونا پھر کام نہیں آتا ہے چونکہ وقت گزر چکا ہے۔ اس لیے ہم مومن ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ ہماری زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ مشغلہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ حضور کے غلام کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو طاقتیں پروردگار اپنی۔ حضور کے غلام ہمیشہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ قدم اٹھ رہا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھ رہا ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو وہ گناہ کر لے اور چاہے تو نیک کام کر لے، لیکن ایمان اس کے اندر سلامت ہے تو قدم اٹھانے سے پہلے وہ ہزار بار سوچتا ضرور ہے میرا قدم یہ اٹھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا رب راضی ہو ناراض ہو جائے۔ ہاں، جب رب راضی رہتا ہے تو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے تو خدا شان عطا فرماتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ بڑا مقام عطا فرماتا ہے، جب راضی ہوتا ہے پروردگار تو کاروبار میں دولتیں، کاروبار میں برکتیں اور دولتیں عطا کرتا ہے، لیکن جب رب ناراض ہو جائے بڑے بڑے سورما ذلیل و رسوا کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے نام والے خاک میں ملا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے زمیندار قبر کے اندر پہنچا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے اپنے جسموں پر اپنے برانڈیڈ کپڑوں پر اترانے والے لوگوں کا کفن دیکھ لو، جس بازار میں گھوم کے بے ایمانی کرتے ہیں اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہوتا ہے۔ خدا نے اللہ اکبر موت ہمارے لیے مقدر فرمائی۔ موت کیوں دی گئی؟ حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا تھا میرے مولا موت نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، پروردگار نے فرمایا موت نہ ہوتی تو لوگ دنیا میں صرف گناہ کرتے رہتے، کم سے کم موت ہے تو انہیں اس بات کا احساس ہے کہ مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پوری قوم مسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان بھیجا، کس کے لیے؟ مردے کو دفن کرنے کے لیے۔ حالانکہ مردے کو دفن کرنے کے لیے 4 آدمی کافی ہیں کاندھے پہ لے جانے کے لیے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ اللہ اسے خوشی دے تو اسے مبارکباد دو، غم آ جائے تو اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، اگر اللہ اسے مصیبت دے تو تم اظہار افسوس کرو، اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، کاندھے پہ سوار کر کے قبرستان لے جا کے جنازہ پڑھ کے دفن بھی کرو، اور دفن کے بعد ہاتھ پکڑ کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہ ایک مومن کا مومن پر حق ہے۔ آپ غور کیجئے، دفن کرنے کے لیے 4 آدمی کافی تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے پوری قوم مسلم کو ایک مردے کے بہانے سے قبرستان
भेजा। आप जानते हो कब्रिस्तान क्यों भेजा मेरे नबी ने? कब्रिस्तान इसलिए भेजा कि आम दिनों में तो तुम्हें कब्रिस्तान जाने की तौफीक नहीं होगी, जनाजे के बहाने ही कब्रिस्तान जाकर कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आ जाए, तुम्हें अपनी आखिरत याद आ जाए, तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए तुम जिस जवानी पर गुरूर करते हो वो मिटने वाली है, जिस दौलत पर गुरूर करते हो वो मिटने वाला है, जो शान तुम्हें दी गई है वो खत्म होने वाली है, जो बिजनेस जो बड़ा कारोबार अल्लाह ने तुम्हें दिया है, याद रखो खुदा देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश को अपने माथे की आंखों से देखा है। आज तक शीशे में पैक करके फिरौन की लाश रखी हुई है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फिरौन हम तेरे जिस्म को क़यामत तक के लिए बाकी रखेंगे, तेरा जिस्म बाकी रहेगा। अरे अल्लाह, इसके जिस्म को बाकी रखने का फायदा क्या है? फरमाया गया तेरे जिस्म को बाकी इसलिए रखेंगे ताकि गुरूर करने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए, गुरूर करने वालों को पता चल जाए, ऐ गुरूर करने वालों गुरूर करते रहो, फिरौन जैसा हाकिम वक्त जलील और रुसवा हो गया तो तुम्हारी दौलत की हैसियत क्या है, तुम्हारे माल की हैसियत क्या है, तुम्हारी जवानी की हैसियत क्या है? आप देखो कारून का खजाना बाकी न रहा, दरिया में डुबो दिया गया। शद्दाद की जन्नत बाकी न रही, शद्दाद को एक लम्हे पहले मौत आई जन्नत देखने से पहले। जब मौत के फरिश्ते ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, उसने कहा दुनिया की सारी दौलत लगा के मैंने जन्नत बनाई है, चंद लम्हे मुझे मोहलत मिल जाए कि मैं जरा जन्नत देख लूं। फरिश्ते ने कहा जन्नत मरने के बाद मिलेगी और ये रब तय करेगा कि किसके लिए जन्नत है किसके लिए जहन्नम है। तू जिसे दुनिया के अंदर जन्नत कहता है ये जन्नत नहीं है, जन्नत तो रब ने बनाई है। ऐसी जन्नत दुनिया के जहन में कभी उसका ख्याल और तसव्वुर भी नहीं आ सकता, वो मेरे रब की जन्नत है। कारून का खजाना डुबो दिया गया, शद्दाद की जन्नत खत्म हो गई, फिरौन का रोबो दबदबा खत्म हो गया। जिस रास्ते से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के रास्ते से उन्होंने आसान मारा दरिया के अंदर, अल्लाह ने रास्ते फाड़ दिए, मूसा निकल गए। उसी रास्ते पर चलने वाला फिरौन गर्क हो गया, उसी के अंदर डूब गया। खुदा की रहमत ने बता दिया रास्ता एक हो सकता है लेकिन याद रखना मैं तो नियत की बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारे अमल का दारोमदार तुम्हारी नियत होता है। हमारी नियत बेहतर होगी तो अल्लाह करम फरमाएगा, और अगर हमारी नियत बेहतर नहीं होगी तो याद रखना जैसी नियत होगी उसके मुताबिक अजर दिया जाएगा। दुनिया में आज बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं और हर गुनाह करने वाला इंसान ये सोचता है कि नहीं साहब मेरे गुनाह का इल्म किसी को भी नहीं। बहुत सारे गुनाह, कुरान अज़ीम की आयत में क्या कहा गया? इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह कड़ी निगरानी कर रहा है तुम्हारी। कड़ी निगरानी का मतलब जानते हो? कड़ी निगरानी का मतलब होता है कि तुम्हारे लिए कोई मुकर्रर किया गया है जो तुम्हारे उठने की भी खबर रखता है, तुम्हारे बैठने की भी खबर रखता है, तुम्हारे खाने पीने की खबर रखता है, तुम्हारे सोने जागने की खबर रखता है। और ये ऐलान किसी और का नहीं है, ये ऐलान कुरान में परवरदिगार आलम का है। खुद अल्लाह कहता है मेरी तरफ से तुम्हारी कड़ी निगरानी की जाती है। गौर करो, कड़ी निगरानी करने वाली जात मेरे रब की है। जब खुदा कड़ी निगरानी रखता है, आज एक कॉमन प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में जानते हैं क्या? हमारी जिंदगी में सबकी जबान पर शिकवा कारोबार न होने का है, बिजनेस न होने का है, बरकत न होने का है, मुसीबतें आ जाने का है, औलाद के रिश्ते न होने का है। आप जानते हैं ये मुसीबत हमारी जिंदगी में कैसे आई है? ये और बात है कि हमारे घर की माँ और बहनों की तरफ से हमारे जहन में ये बात डाल दी गई कि किसी ने कुछ करा दिया है, किसी के कराने से ये मुसीबत हमारे घर में आई है। नहीं मेरे अजीज, ये मुसीबत किसी के कराने से आपके घर में नहीं आई है। आपके जो अपने कारनामे हैं, आपके अपने कारनामों की वजह से ये मुसीबत आपके घर में आई है, आपकी जिंदगी में शामिल हुई है। आप अगर गुनाहों की दहलीज पर कदम न रखते तो आप मुअज़्ज़ज़ रहते और जिंदगी में कोई परेशानी ना आती, लेकिन आपने गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दिया। यही वजह है कि आज ये मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आप देखें तो सही कितने लोग ऐसे हैं। आप जानते हैं दुनिया की हर चीज के अंदर दो पहलू होते हैं, एक रहमत का और एक ज़हमत का। दुनिया की हर चीज के अंदर ये माइक, इस पर कुरान की तिलावत की जाती है तो ये रहमत है, हुजूर की नाम पढ़ी जाती है तो ये रहमत है,
इस पर बयान होता है ये रहमत है, लेकिन अगर कोई आके गाना गाने लगे तो यही ज़हमत बन जाएगा। चीज एक ही है मगर इस्तेमाल उसका अलग अलग है। इस्तेमाल सही करेंगे तो रहमत है, इस्तेमाल खराब कर देंगे तो ज़हमत है। बिल्कुल इसी अंदाज में ये जो मोबाइल फोन आज हमारे हाथ में है ना, ये रहमत भी है और ज़हमत भी है। ज़हमत किस अंदाज में है, हजारों जवानों की जवानियां ज़ाय हो गई इसी इंटरनेट पर। हजारों जवान अपनी जवानी खो चुके हैं इसी इंटरनेट पर। दिन के उजालों में भी गुनाह है, रात के अंधेरों में भी गुनाह है। क्या सोचते हो आप? अल्लाहु अकबर। एक दौर हमने अपनी जिंदगी में देखा जब दो लोगों का रिश्ता तय होता था, बुजुर्गों के जमाने में, अभी 15-20 साल पहले की बात है। दो लोगों का रिश्ता तय होता था तो लड़के वाले बाज़ाब्ता शुरू इस अंदाज में करते थे, कुरान मुक़द्दस पहले देते थे। पूछा गया कुरान क्यों दे रहे हो? कहते थे हम रिश्ता तय हुआ है, कुरान इसलिए दे रहे हैं कि रिश्ते का आगाज अल्लाह के कलाम से हो, ताकि रिश्ते में बरकतें हों। आज मिजाज बदल गया। आज सबसे पहले मोबाइल फोन हमारी तरफ से बाज़ाब्ता लड़की क्या तोहफे के तौर पर भेजा जाता है। भेजने का मकसद जानते क्या? भेजने का मकसद यही है कि भेजने वाला बंदा भी जानता है कि मेरे लिए रात के 4-4 बजे तक फोन करने का दरवाजा खुल जाए और मैं फोन करता रहूं। क्या ये जायज है? शरीयत मुस्तफ़ा से पूछ लीजिए। हम कहते हैं हम हुजूर के गुलाम हैं, हम गौसे आजम के गुलाम हैं। ये महज जुमले हैं, ये सिर्फ बातें हैं, वरना हुजूर गौसे आजम का गुलाम कभी रात के अंधेरे में ज़िना नहीं करता है, कभी गैर महरम की बुरी नजर नहीं डालता है। आप कहते हैं गौसे आजम के गुलाम है, आप गौसे आजम के गुलाम है, रात के 4-4 बजे तक गैर महरम से फोन पर बात कर रहे हैं। गौसे आजम का गुलाम देखना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को तैयार किया। और हाल ये था कि जब वो मस्जिद अक्सा के फतेह के लिए निकले थे, रास्ते में लड़कियों का बाज़ाब्ता अंबार लगा दिया गया सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैरों में जंजीर डालने के लिए। रात के अंधेरे में जंगल में एक तन्हा लड़की ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोका। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा क्या बात है? कहा मुझे लोगों ने लूट लिया है, मुझे घर पहुंचा दो, बारिश आने लगी है। आपने इरादा किया जाने का लेकिन बारिश आई, आग जलाई सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। वो लड़की भी सामने है क्योंकि वो बाज़ाब्ता प्लानिंग के तहत आई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, क्या मेरा भीगा हुआ जिस्म तुझे अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करता है? क्या मेरा हुस्न तुझे अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करता है? क्या मेरा जमाल तुझे अपनी तरफ खींचता नहीं है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जुमला कहा। देखो वो भी गौसे आजम के गुलाम थे और हम भी गौसे आजम के गुलाम हैं, मगर उनकी गुलामी का लेवल क्या था? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा दुनिया के किसी हुस्न से मुतासिर इंसान तब होता है जब उसे नजर बरकत देखता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तेरी तरफ नजर उठा के देख रही थी, मैं तेरे हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता हूँ? उसने कहा ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, मेरे हुस्न की तौहीन न कर। तू कहता मेरी तरफ देखा नहीं है, दुनिया वाले मेरे हुस्न को देखने के लिए बेचैन बेकरार रहते, तू कहता मेरा हुस्न देखा नहीं है। ऐसी कौन सी चीज तेरी नजरों में है कि तूने मेरा हुस्न देखा नहीं है? तो उसने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो तेरे जैसे हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? ये गौसे आजम के गुलाम थे। गौसे आजम के गुलाम वो नहीं थे जिन्हें दुनिया के लोग अपने हुस्न से मुतासिर कर दें। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं थे गौसे आजम के गुलाम। गौसे आजम के गुलाम ऐसे थे उनके किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। हम दिन के उजालों में गुनाह करते हैं ये सोचकर किसी को नहीं मालूम, हम रात के अंधेरों में गुनाह करते हैं ये सोचकर किसी को नहीं मालूम। लेकिन क्या ये बात सच्ची है? किसी को नहीं मालूम? नहीं मेरे अजीज, मालूम है। अल्लाह ने 2 फरिश्ते हमारे साथ मुकर्रर किए हैं, वो लिख रहे हैं। और जिस दिन मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा, ये हकीकत खुल जाएगी कि हमने कौन से गुनाह किए थे ये सोच कर कि किसी को नहीं मालूम है। नहीं मेरे अजीजों, घर वालों को नहीं मालूम है। ये तो रब का करम है कि उसने हमारे इतने गुनाहों के बावजूद उन गुनाहों पर पर्दे डाल के जमाने में मुअज़्ज़ज़ कर दिया है। ये तो रब का करम है, ये उसकी इनायात है। वरना अगर अल्लाह हमारे आमाल के एतबार से रिस्क देना चाहे तो याद रखना लाखों लोग भूखे मर जाएंगे अगर आमाल की बुनियाद पर रिस्क मिलने लगे। मेरा रब कितना करीब है कि उसने हमारे ऐबों को
کے پردے ڈال دیے ہیں اور پردے ڈالنے کے بعد زمانے کی نظر میں ہمیں اور آپ کو معزز بنا دیا ہے. لوگ عزت کرتے ہیں, لوگ قدر کرتے ہیں, لوگ یاد کرتے ہیں, لوگ نعرے لگاتے ہیں. جب یہ ساری نوبت آ جاتی ہے تو ہم اس کا کریڈٹ اپنے سر پہ نہیں لیتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ جو زمانے میں ہماری عزت کے تاج آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے, یہ ہماری محنت کی کمائی نہیں ہے. یا رسول اللہ, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. یہ جو عزت کا تاج اللہ نے آج ہمارے اور آپ کے سر پہ رکھا, یہ صرف اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے. ورنہ اگر اللہ حساب لینا شروع کرے, آپ جانتے ہیں مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا, قیامت کے دن زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. زبان کی وجہ سے, اس کے بہت سارے مطلب ہیں. آپ غور کیجئے, اللہ نے ہماری زبان کو 32 دانتوں کی قید میں رکھا ہے بیچ میں, اور 32 دانتوں کا پہرا ہے ہماری زبان پر. اور اس کے بعد کبھی کبھی یہ زبان کٹ بھی جاتی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا کوئی آپ کی برائی کر رہا ہوگا. برائی کوئی نہیں کرتا ہے, یہ زبان جب کٹتی ہے نا تو خدا کی طرف سے احساس کرایا جاتا ہے, وہ زبان کا غلط استعمال کرنے والے کنٹرول کر لے اس زبان کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری یہ زبان تیرے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. یہ زبان اللہ نے 32 دانتوں کے بیچ میں رکھی ہے, اسی لیے تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ ہمیں ہماری زبان کا استعمال کیسا کرنا ہے. یاد رکھیں, ہماری زبان سے کسی مومن کے لیے برائی نکلتی ہے, میرا رب دیکھتا ہے. ماں باپ کے لیے غلط جملے نکلتے ہیں, میرا رب دیکھتا ہے. کسی عالم کے خلاف کوئی جملہ نکلتا ہے, میرا رب دیکھتا ہے. پڑوسی کے خلاف کوئی جملہ نکلتا ہے, میرا رب دیکھتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا, نہیں صاحب میرا نام ہے, میری عزت, میری شہرت. یاد رکھنا, جب قارون جیسے لوگ باقی نہ رہے, جب رستم جیسے پہلوان باقی نہ رہے, جب ہلاکو خان جیسے ظالم باقی نہ رہے, جب باضابطہ دنیا کے خطے میں ظلم کرنے والے باقی نہ رہے, تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندی عطا فرماتا ہے. ہم مومن ہیں, ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے طریقے کو بہتر کرے, رب سے ڈرتا رہے, اس لیے کہ خدا دیکھنے والا ہے. ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت میں دنیا میں, اور آپ کہیے ہر شہر میں, ہر محلے میں, سب سے زیادہ گناہ جو ہو رہا ہے وہ تقریباً 3 گناہ ہے, اور اضافہ کریں تو 5 گناہ ہو جاتے ہیں. ایک نشہ, ایک زنا, ایک ماں باپ کی نافرمانی, ایک سود کا لین دین, اور ایک ہمارے جوانوں کا سٹے لگانے کا دور. یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو آج دیکھ لیجئے کہ کوئی شہر محفوظ نہیں ہے ان گناہوں سے, کوئی شہر محفوظ نہیں. نشہ کون سا آج ہماری مارکیٹ میں نہیں ہے بتائیے؟ آج نشہ خریدنے نہیں جانا پڑتا ہے, لوگ نشہ لا کر گھروں کے دروازے تک لے کے چلے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات بھائی صاحب؟ میری طرف دیکھو یار, آپ کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہو. نشہ خرید کر ہمارے دروازے تک پہنچایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون سا نشہ؟ کوئی ایسا نشہ نہیں ہے جو آج ہمارے دروازوں تک پہنچ نہیں رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اینڈی ہمارے گھروں تک پہنچائی جا رہی ہے, ہیروئن ہمارے گھروں تک,
चरस और गांजा हमारे दरवाजों तक, अफीम हमारे दरवाजों तक, नशे के इंजेक्शन हमारे दरवाजों तक, डीजल और पेट्रोल का नशा हमारे दरवाजों तक, आप जानते हैं। और ये सारा नशा करने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं साहब जरा सा डिप्रेशन है, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा नशा करने के बाद। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, पेशाब से ज्यादा नजिस है शराब, पेशाब से ज्यादा नजिस शराब है। मेरे आका का फरमान है, दुनिया में जो इंसान शराब पिएगा कल मरने के बाद कयामत के दिन प्यास की शिद्दत होगी तो उसे जहन्नमियों का पी पिलाया जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप, ये दुनिया की जिंदगी हमेशा रहने वाली है, ये नाम हमेशा रहने वाला है, ये दौलत हमेशा रहने वाली है। लोग नशा करने के बाद क्या सोच रहे हैं, नहीं साहब हम तो बहुत ब्रांडेड लोग हैं, दुनिया वाले क्या जाने नशा क्या है। हम तो ये कहते हैं आपको पता ही नहीं है नशा करने के बाद तुमने नशा काश हुजूर की गुलामी का कर लिया होता तो तुम्हें पता होता कि नशे का मजा क्या होता है। ये तो दुनिया का गंदा नशा जिसको लोग करने के बाद नाली और नाली में पड़े रहते हैं। मोहम्मद अरबी के गुलामों का नशा देख लो, बिलाल हबशी ने जब हुजूर की गुलामी का नशा किया, उन्हें मारा भी गया, सताया भी गया, घसीटा भी गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हुजूर की मोहब्बत का नशा, हुजूर की गुलामी का नशा, ये नशा डिप्रेशन से दूर नहीं करता है, नशा तबाही लाता है। आप जानते हैं कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको नशे की आदत है, ठीक है। आप मुझसे कहिए, चेहरा देख के बताइए कौन नशा करता है। आप इस जलसे में तो मुझसे कह देंगे नशे वाले आदमी को देख के बताइए, मैं आपके सामने इस जलसे में बता दूंगा। इतनी नजर तेज हो गई मेरी नशे वाले चेहरे पहचानने के लिए, समझ रहे हैं आप। नशा तबाही है, नशा बर्बादी है, नशा अजाब है, नशा एक जिल्लत है, नशा हलाकत है। दुनिया में जो इंसान नशे का आदी हो जाए, याद रखना जिसको नशे की आदत लग गई उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो गई। रोजाना मेरे पास तलाक के मसाइल आते हैं, साहब मैंने नशे में तलाक दे दी। एक नशे वाला इंसान, जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है। उम्मुल खबाइस का मतलब तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। नशा ये पहला जीना है। नशे के बाद, नशा करने के बाद इंसान चोरी भी करता है, नशे के बाद इंसान कत्ल भी करता है, नशे के बाद इंसान माँ बाप को गाली भी देता है, नशे के बाद इंसान बीवी को तलाक भी देता है, नशे के बाद इंसान छोटे और बड़े का तमीज भूल जाता है, नशे के बाद इंसान भूल जाता है कि अल्लाह ने उसके ऊपर क्या चीजें फर्ज फरमाई है। नशा करने के बाद इंसान को हराम और हलाल का फर्क बाकी नहीं रहता। नशे के बाद इंसान को यह पता ही नहीं रहता कि मुझे दुनिया में किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। नशा हलाकत है इंसानी जिंदगी के लिए। जवानों को पता नहीं क्या हो गया, नशे के आदी बनने के बाद बड़े फख्र के साथ, अरे साहब क्या करें, जरा सा दोस्तों का माहौल है, जरा सा ऑफिस में चले जाते हैं, क्या करें, बच नहीं पाते हैं। याद रखिएगा ये दुनिया का बहाना है। इंसान अगर गुनाह से बचने की नियत कर ले तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। मैं जज्बाती जुमला नहीं है ये, मेरे पास कुरान की दलीलें हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलैखा के महल में 7 तालों में बंद नहीं थे। क्या 7 तालों में बंद नहीं थे? क्या उन्हें जुलैखा ने अपनी तरफ बुलाया नहीं? लेकिन जब वो भागे दरवाजे की तरफ, खुदा की रहमत ने ऐलान किया, ऐ यूसुफ दरवाजे की तरफ भागो। तुम अगर भागकर अपने आप को बचाना चाहते हो, 7 नहीं अगर 70,000 भी दरवाजे होते, भागना तेरा काम है, दरवाजे खोल देना हमारी रहमत का काम है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कदम बढ़ाया, वो दरवाजे के करीब जाते थे, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता था। अगर बंदा नियत कर ले, बंदा नियत कर ले कि मुझे गुनाह से बचना है, बंदा नियत कर ले कि मुझे गुनाह से दूर जाना है, याद रखिएगा नियत बंदे की होती है, तौफीक देने वाली जात मेरे रब की है। नशा कितनी बुरी बला है जानते हैं आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नशा करने वाला बंदा दुनिया में भी जलील होता है और मरने के बाद भी जलील होता है। आप इज्जत चाहते हैं, हुजूर फरमाते हैं नशे वाले के लिए जिल्लत है। आप कह रहे हैं
दौलत मिल जाए, हुजूर फरमाते हैं नशे वाले के कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। आप कह रहे हैं समाज में आप मुअज़्ज़ज़ बन जाए, मेरे आका फरमाते हैं नशे वाले के लिए सिर्फ जिल्लत, रुसवाई, तबाही और बर्बादी, इसके अलावा कुछ नहीं। हजरत उमर फारूक आज़म का दौर है। लोग कैसे थे? हम अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते। क्या कहते हैं? आदत लगी हुई है। एक मुसलमान की पहचान कैसी थी मालूम? कि अगर उसका कोई काम शरीयत के खिलाफ हो और वो काम करने से पहले उस बंदे को पता चल जाए कि ये काम शरीयत के खिलाफ है, तो भले ही लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन वो काम छोड़ दे जो शरीयत के खिलाफ है। तभी तो पता चलता है कि हाँ, इसके अंदर ईमान सलामत है। कई जगह हमने जिनकी शादी में डीजे बजने वाले थे, उनको बुला के मना किया, कहने डीजे ना बजाइए, अच्छी बात नहीं है, अल्लाह की नाराजगी का जरिया है। तो कह रहे हज़रत बस इस बार माफ कर दीजिए, क्योंकि हमने नाचने गाने वालों के लिए 30-40 हज़ार रुपए दे के बुक कर दिए, वो पैसे हमारे ज़ाय चले जाएंगे। ये किसी मोमिन के जुमले, ये मोमिन के जुमले, मोमिन के जुमले, गौसे आज़म का नारा लगाने वाले के जुमले हैं ये। कोई सोच सकता है क्या कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का भी अंदाजा हो सकता है कि 30-40 हज़ार रुपए के लिए देखते दिखाते वो काम कर रहे हैं जिसको शरीयत में हराम और नाजायज कहा है, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का जरिया है, देखते दिखाते वो गुनाह कर रहे हैं। मुसलमान कैसे थे? अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा बैठे हुए, एक साहब आए, उनकी उंगली में सोने की अंगूठी है। हालांकि मर्द के लिए सोना पहनना हलाल नहीं है, हराम है। किसी भी कीमत पर एक अंगूठी पहन सकते हैं, चांदी की एक नग वाली 4.5 माशे के अंदर की, इससे ज्यादा नहीं। हमारा मुआशरा तो आज ऐसा हो गया कि लोग बाज़ाब्ता आदतन गले में सोने की चैन पहन रहे हैं, और उसके बाद शादी और वलीमे में तो ऊपर के लोग बटन भी नहीं लगाते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं साहब मालदार हैं, अल्लाह ने हमें बड़ा माल दौलत दिया है। रब की नाफरमानी करने वालों, याद रखो खुदा देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। अल्लाह नाफरमानी से राजी नहीं है, अल्लाह दिखावे से राजी नहीं है। कोई भी काम जो दिखावे के लिए हो, अल्लाह के रसूल फरमाते वो काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। जो करना है, काम छोटा हो या बड़ा हो, तो करना है रब की रजा के लिए करना। तो वो एक साहब आए, सोने की अंगूठी हाथ में। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, शायद उन तक वो मसला पहुंचा नहीं था, उनके इल्म में नहीं थी वो बात। आ गए, सहाबा बैठे हुए, हुजूर की नजर पड़ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया। फरमाया क्या बात है, जहन्नम की आग को अपने हाथ में लेके घूमता है, क्या बात है? अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है और ये जहन्नम की आग हाथ में क्यों? अल्लाह के रसूल ने नाराजगी का इजहार फरमाया, उतार के वो अंगूठी वही फेंक दी गई मजलिस में। मजलिस मुकम्मल हुई, महफिल पूरी हो गई। अल्लाह के रसूल उठे, अपने हुजरे पाक में तशरीफ ले जाने लगे। सहाबा भी जाने लगे, जिनकी अंगूठी फेंकी गई थी वो भी जाने लगे। सहाबा इकराम ने कहा, ओ फुला तेरी अंगूठी पड़ी हुई है, तू न पहनना, कम से कम उठा के ले जा और अपने घर की औरतों को दे देना, घर में काम आ जाएगी। उस ईमान वाले ने कहा था, ईमान वाला कैसा होता है? उसने कहा था, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरे ईमान को गवाह है। उसको उठाना तो बड़ी बात है। सोने की अंगूठी उठा नहीं रहे, लोग कह रहे हैं उठा लो, तुम्हारे काम नहीं आएगी, घर में काम आ जाएगी। कह रहे हैं जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवाह नहीं है। मुसलमान ऐसे होते थे। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जब शराब के हराम होने का अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, लोग शराब पीते थे, और अरब जैसी शराब पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। वहाँ सुबह से लेकर शाम तक, जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना चाय पानी आने वाले शख्स को दिया जाता है, वहाँ शराब का माहौल था। अगर आने वाले शख्स को शराब कासे में पेश न की जाए तो वो शख्स बड़ा जलील समझा जाता था। इतना जलील इंसान है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं एक कप चाय न पिलाई, यही अंदाज अरब का दस्तूर था, ये हाल था। लेकिन जिस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि आज के बाद हमेशा के लिए फाइनली शराब को हराम कर दिया गया है। शराब ब्रांडेड शराबें मटकों में रखी हुई थी।
अल्लाह के रसूल का इधर ऐलान हुआ, उधर सहाबा ने तोड़ दिए मटके रोड पे ले जाके, अल्लाह अकबर। जिनके हाथों में गिलास थे फेंक दिए, जिनके मुंह में एक खून जा चुका था हल्क से नीचे निकाल दिया, अल्लाह अकबर। जाके मुशरिकीन मक्का ने कहा, अगर तुम्हारे नबी ने शराब के हराम होने का ऐलान कर दिया है, फेंको मत, ऐसा करो बाजार में ले जाके बेच दो, कीमत मिल जाएगी। मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा, जिस चीज को मेरे आका नजरों से गिरा देते हैं वो इस काबिल नहीं है कि उसे बेचकर उसका पैसा लिया जाए, वो पैसा लेने के काबिल नहीं है। जो चीज मेरे आका नजरों से गिरा देते हैं हम उसकी कीमत नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, शराब लेने वाला, शराब बेचने वाला, शराब लाने वाला, शराब दिलवाने वाला, शराब बनाने वाला, शराब का किसी भी अंदाज में जिन 10 लोगों का ताल्लुक शराब से होता है, उन 10 लोगों पर मेरे आका ने लानत फरमाई कि अल्लाह की लानत हो उस बंदों पर जो शराब पीते हैं पिलाते हैं। आज हमारी शादियां कैसी होगी मालूम है? बहुत सारे दोस्त अहबाब का हाल ये रहता है, किसी की शादी में बाज़ाब्ता उनके दरमियान प्लान बना रहता है, प्लान इस अंदाज का बना रहता है, ठीक है साहब शादी होगी, जरा जागने वाली रात है, जरा थोड़ा सा कुछ माल लेकर आओ, दोस्तों के साथ बैठ कर रात के 2-3 बजे जरा सा जश्न का माहौल बनाया जाए। हैरानी की बात है, जश्न का माहौल गुनाह करके बनाओगे और फिर कहोगे हुजूर के लिए हम जान दे देंगे। नहीं मेरे अजीज, गुनाह करके कभी इस अंदाज में जिंदगी नहीं गुजार सकते। गुनाह करोगे तो याद रखना, खुद कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, डरते रहो रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो ढील देने पे आता है तो फिरौन जैसे भी खुदाई का दावा कर देते हैं, लेकिन जब वो पकड़ने पे आता है तो अबू लहब जैसे हुस्न और जमाल वाले मर भी जाते हैं। 3-3 दिन उनकी लाश पड़ी रहती है, जिन्हें अपने हुस्न और जमाल पे नाज था। लंबे लंबे कीड़े उनकी बाज़ाब्ता लाश में पड़ जाते, कोई उठाने वाला नहीं होता है, कोई जमीन में दबाने वाला नहीं होता है। खुदा ने बता दिया, बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, कादिर मुतलक सिर्फ मेरी जात है। डरते रहो, गुनाह करते रहोगे रब की तरफ से पकड़ लिया जाएगा। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, ये जो आजमाइश है आज हमारी जिंदगी में आ रही है, हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है, गिरबान झांकने की। हम कोई ऐसा गुनाह तो नहीं करते हैं कि जिस गुनाह की वजह से अल्लाह हमसे नाराज होता है और उसी नाराजगी की वजह से अल्लाह हमें मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है, आजमाइशों में। नहीं मेरे अजीज, डरते रहें, अल्लाह से तौबा करते रहें, उसके सामने गिड़गिड़ाते रहें, अल्लाह के सामने रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। बड़ा करीम है वो परवरदिगार, कैसे माफ करता जानते हैं? फारूक आजम का दौर है, फारूक आजम के दौर में निकलते जा रहे हैं, मदीना शरीफ की गली है, सामने से एक जवान आया, चादर उसने डाली हुई है ऊपर, ऐसा लगता है कि चादर के अंदर कोई मोटी सी भारी सी चीज उठाए हुए है। फारूक आजम का जलाल मशहूर है। पूछ लिया उस जवान से, कहा चादर के अंदर क्या है, चादर के अंदर क्या है, कपड़े के अंदर क्या रखा है? उस जवान के पास शराब की बोतल थी, लेकिन दिल में ख्याल आ गया, शराब कैसे कहूँ? फारूक आजम का जलाल मशहूर है, क्या कहेंगे, मेरे होते हुए शराब पीते हो? अल्लाह अकबर। उसने जवाब चंद सेकंड में दिया, इधर उनको कहा शराब नहीं सिरका है, और उधर दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में तौबा की, मेरे मौला अगर आज मेरी शराब की बोतल को तू सिरके में बदल दे और उमर के सामने मेरी इज्जत बचा ले, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने फौरन कहा, उमर मेरे पास बोतल में शराब नहीं सिरका है। हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, खोल के दिखा। खोल के दिखाया, शराब नहीं सिरका। हालत ये हुई कि बंदा अगर सही माना में दिल में भी तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। अगर बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाए, परवरदिगार आलम उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। आप देखिए तो सही, हम कभी तौबा नहीं करना चाहते, हम कभी शर्मिंदा होना नहीं चाहते, हम कभी अपनी गलती मानना नहीं चाहते, हम कभी अपनी गलतियों का मुहासबा नहीं करते, हम कभी ये महसूस नहीं करते हैं कि हमारे रब ने हमें पैदा किया है। कोई भी चीज़ आपके पास है ना, आप जरा गौर कीजिए, हम अगर कोई आपसे पूछ ले कैसे हैं आप, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं कहते। आप परेशानियों की एक पूरी लिस्ट आपके पास तैयार है, 10 परेशानियां खैरियत के जवाब में आप सुनाते हैं। आपको मालूम है, जरा गौर कीजिए, ये जो आपकी सांसें चल रही हैं,
یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی جتنی دولت آپ کے پاس ہے لگا دیجئے، لیکن دھڑکنوں کی قیمت کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، دنیا کی ساری قیمت دے دیجئے، لیکن آنکھوں کا نور دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ یہ جو کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے، دنیا کی کوئی دولت اس صلاحیت کو دوبارہ نہیں دے سکتی۔ یہ تمہارے جسم کے اندر جو صلاحیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان سے کیسے کیسے لوگ چلے گئے۔ مجھے یاد آتا ہے تھوڑے سے زمانہ پہلے کی بات ہے، ابھی بالکل تازہ بات، میں گیا بنگال کی سرزمین پر ایک جلسے میں، جلسے کے بعد ایک بزرگ آئے، کہا حضرت میرا بیٹا آپ کا بہت دیوانہ ہے، بہت آپ کے پروگرام اور بیان سنتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ذرا گھر چل لیجیے، بیمار ہے، آپ چل کے ذرا اس کے لیے دعا کر دیں۔ میری فلائٹ کا ٹائم تھا، میں پریشان تھا، لیکن اتنی محبت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں منع نہ کر سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چل لیتے ہیں 2-4 منٹ کے لیے آپ کے گھر۔ ان کے گھر جا کے دیکھا، آپ یقین جاننا، ایک 20-22 سال کے جوان باضابطہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، حالت یہ ہے کہ اس کے پورے منہ پر اور گلے پر پٹی بندی، اتنا سوجا ہوا ہے اس کا گلا، اس کا منہ بھی بندہ، پیر کے بالکل باضابطہ پٹی بندھا ہوا، اور ایسا ہے جیسے زندہ لاش لیٹا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھوں سے ادھر ادھر اشارہ کر سکتا ہے، نہ ہاتھ حرکت کرتے ہیں نہ پیر حرکت کرتے ہیں۔ میرے جسم کے روم پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت بس کیا بتائیں، اس کو گلے کے اندر کینسر ہو گیا ہے، 6 مہینے کا زمانہ گزر گیا، لاسٹ اسٹیج پر ہے، ہم نے زمین بیچ کر بھی اس کا علاج کرا دیا، اب صرف رہنے کے لیے ہمارے پاس مکان باقی ہے، دکان تھی بیچ دی، زمین تھی بیچ دی، 2-3 سال کا زمانہ گزر گیا، ہر طرح کا علاج کرا لیا، ہم دہلی اور ممبئی تک لے کے چلے گئے، لیکن کسی دوا نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ آج یہ لاسٹ اسٹیج پر ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا لے جا کے اب یہ جو کہتا ہے اس کی بات اور اس کی فرمائش کو مان لو۔ اللہ اکبر، آخر اس نے کون سا گناہ کیا؟ ہماری زبان پر سوال یہ تھا کیا ہوا اس کو اچانک سے جوانی کے عالم میں کینسر ہو گیا؟ کیسے کینسر ہو گیا؟ کیا یہ شراب پیتا تھا؟ کیا یہ زنا کرتا تھا؟ کیا یہ گٹکے کھاتا تھا؟ سگریٹ پیتا تھا؟ ایسا کون سا گناہ کرتا تھا کہ اس کے گلے کے اندر اس کے کینسر ہوا؟ اللہ اکبر، اس کے منہ پر پٹی بنی ہوئی ہے، ہم حیران ہیں، منہ پر پٹی، کھانا کیسے کھاتا ہے یہ؟ پانی کیسے جاتا ہے اس کے اندر؟ پیٹ کے اندر پانی اور کھانے کے لقمے کیسے جاتے ہیں؟ اس کے والد نے سائڈ سے اس کی ٹی شرٹ ہٹائی اور کہا حضرت دیکھیے سائڈ میں کاٹا گیا ہے، اس کے جسم کو پلاسٹک کی نلی ڈالی گئی ہے، لیکوڈ اس کی سائڈ سے نلی سے اس کے جسم میں پہنچایا جاتا ہے۔ 6 مہینے کا زمانہ گزر گیا، گلے کی نلی بند ہو گئی، اس کی نلی بند ہے، 6 مہینے میں اس کے حلق سے پانی کا ایک قطرہ اترا نہیں ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، ایک جملہ نہیں بولا ہے۔ اسی طرح زندہ لاش میرا بیٹا پڑا ہوا ہے، سائڈ سے اس کے جسم کو پھاڑ دیا گیا ہے، پلاسٹک کی نلی ڈالی گئی ہے اور باضابطہ لیکوڈ اس کے جسم میں پہنچایا جاتا ہے، اسی لیکوڈ کے ذریعے اس کی سانسیں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ یقین جانیے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیا منظر تھا۔ میں اس کے لیے ایک غیر انسان تھا، مجھے تو صرف 2 منٹ کے لیے لے کے گئے تھے کہ حضرت دعا کر دیجیے۔ حضرت تو آئے ہیں دعا کر ہی دیں گے، لیکن ڈرو رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا ہم نے گناہ کر لیا، کسی کو نہیں معلوم، پیٹ پیچھے کسی مومن کی غیبت کر دی، کسی کو نہیں معلوم، ہم نے کسی کی برائی کر دی، کسی کو نہیں معلوم، ہم نے شراب کا جام اپنے منہ پہ لگا لیا، کسی کو نہیں معلوم، ہم نے رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر زنا کے ویڈیوز دیکھ لیے گندی ویب سائٹ کھول کر، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ڈرتے رہو، خدا تمہاری کڑی نگرانی کر رہا ہے، وہ جاننے والا ہے جاؤ گے کہاں، بھاگو گے کہاں، تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن عظیم کے اندر 5ویں پارے میں کہا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اعلان کیا جا رہا ہے تم کہیں بھی چلے جاؤ، بڑے بڑے مضبوط قلعے میں بھی چھپ جاؤ، موت آ کے رہے گی۔ موت کے فرشتے کو نہیں روک سکتے۔ کہاں جانا چاہتے ہو، کہاں بھاگنا چاہتے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو تمہارے گناہوں کی رب کو خبر نہیں ہے؟ دوسرا پارہ پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے وما ربک بغافل عما تعملون، تم جو کرتے ہو رب تمہارے گناہوں سے غافل نہیں ہے، تمہاری کارناموں سے غافل نہیں ہے، تمہارے جرموں سے غافل نہیں ہے۔ ڈھیل دی ہے تم نے زنا کیا، لیکن 1 مہینے تک تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آئی، سمجھ لو خدا نے تمہیں ڈھیل دی ہے، تم
तुमने शराब पी ली, 4 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, समझ लो खुदा ने ढील दी है। तुमने किसी मोमिन की ग़ीबत की लेकिन कुछ नहीं हुआ, समझ लो खुदा ने ढील दी है। ढील देने के बाद पकड़ा जाता है, ढील देने के बाद अज़ाब आता है, ढील देने के बाद आजमाइश आती है। इसलिए तौबा कर लो। हमने उसके वालिद से कहा जरा आप ये तो बताइए, हालत ये है, रात के 4 बजे की बात, जलसा खत्म होने के बाद 4 बजे एक गरीब का घर झोपड़ी पड़ी हुई है, एक जिंदा लाश की तरह बेटा लेटा हुआ है, बूढ़ी माँ पर्दे की ओट में खड़ी हुई आंसू बहा रही है, 70 साल का बूढ़ा बाप रो रहा है, हजरत दुआ कर दीजिए मेरे बेटे को शिफा मिल जाए। अल्लाह अकबर। का हजरत आप जानते हैं एक बाप जो है हमेशा ये तमन्ना करता है, एक बाप की हमेशा ये तमन्ना होती है कि मेरे जो है बेटे मुझे कब्रिस्तान अपने कांधों पे ले जाएं। मेरे लिए ये लम्हा कयामत से कम नहीं है, अब इस बेटे को मुझे अपने कांधों पे चंद दिन के बाद कब्रिस्तान ले जाना। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है ज्यादा दिन के लिए जिंदा नहीं है, आखिरी लम्हात तक सांस चल रही है। हमने कहा आप ये तो बताइए इसके गले में कैंसर कैसे हुआ। मेरे जहन में ये बात आई शायद ये गुटखा खाता होगा, शायद ये सिगरेट पीता होगा, शायद ये नशा करता होगा। उसके वालिद ने कहा बात हजरत ये नहीं है, जरा दिल के कानून से सुनना मैं क्या कहने लगा हूं, इबरत है हमारे और आपके लिए। उसने कहा बात ये नहीं है हजरत, अल्लाह जानता ये तो किस वजह से हुआ, जहां तक मेरा बेटा जरूर है लेकिन मैंने इतना सब कुछ अपने माथे की आंखों से देख लिया है कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब अपने बेटे को बचाऊंगा नहीं। आखिरी लम्हात में शायद दुनिया की जिंदगी में ये अजाब में गिरफ्तार है, अब मैं सच बोलूंगा शायद मरने के बाद मेरे बेटे को अल्लाह माफ कर दे। हजरत बात इतनी है, हमारी मस्जिद के इमाम शराब के खिलाफ तकरीर करते थे तो नमाज जुमा के बाद मस्जिद के बाहर इमाम को गाली देने वाला मेरा बेटा होता था। मस्जिद के अंदर मस्जिद का इमाम ये कहता था शादी में ढोल बाजे डीजे बजाना जायज नहीं है, तो नमाज जुमा के बाद मस्जिद के बाहर मेरा बेटा होता था जो पूंछों पे हाथ फेर के कहता था मेरी शादी में डीजे बजाऊंगा, देखूंगा मस्जिद का इमाम कैसे रोकेगा। मस्जिद का इमाम कहता था जिना करना हराम है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह अकबर। तो उसकी तकरीर पर मस्जिद के बाहर जुमे के बाद कमेंट करने वाला मेरा बेटा होता था। और ये सिर्फ अकेला नहीं होता था बल्कि इसने पूरा ग्रुप तैयार कर लिया था और मेरे बेटों को और जो है दूसरे नौजवानों को बरगलाने के लिए हमेशा उलमा की बुराई, हमेशा उलमा की ग़ीबत, हमेशा उलमा की बातों पर कमेंट। अल्लाह अकबर। इसने कहा था जब हमारी मस्जिद के इमाम ने मुहिम चलाई ढोल बाजे डीजे के खिलाफ और मस्जिद के इमाम ने कहा अगर डीजे बाजे बजाओगे तो निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो यही था जालिम जिसने कहा था कि तुम अपना सामान लेके घर क्यों नहीं चले जाते, यहाँ क्यों रहते हो हमारी मस्जिद में, निकाह नहीं पढ़ाओगे। तुम जैसे 360 मौलवी घूमते रहते हैं, 500 रुपए देके किसी मौलवी को लाकर निकाह पढ़ा लेंगे। अल्लाह अकबर। उस आलिम की आंखों में आंसू आ गए थे, उसका दिल टूट गया था। मैंने मिंबर पे खड़े होकर अपने बाप दादा का फरमान नहीं सुनाया, मैंने सुनाया है तो मुस्तफा का फरमान सुनाया, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनाया। ये पूरी जिंदगी 20-22 साल की जवानी गुजरी, हमने बचपन से लेकर जवानी तक इसकी हामी हाँ मिलाई कि हमारा इकलौता बेटा है, ये गुनाह करता रहा, हम पर्दे डालते रहे, ये बुराई करता रहा, हम पर्दे डालते रहे, इकलौता बेटा था, गुनाह करता रहा, हमने नजरअंदाज किया। ये कोताही इसकी नहीं, ये कोताही हमारी है कि हमने सख्ती न की, हमने इसे सही रास्ते पर चलाया नहीं। अल्लाह अकबर। आज हमें अपने गुनाह का एहसास है लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, चंद दिन का मेहमान है। अल्लाह अकबर। हजरत दुआ करते हैं कि कम से कम सुकून के साथ इसका दम निकल जाए, सुकून के साथ कलमा पढ़ के दुनिया से चला जाए। हमारे लिए ये समा कयामत से कम नहीं है। अल्लाह अकबर। कैंसर कहाँ हुआ? मुंह में कैंसर हुआ। कैंसर किसी के दिल में होता है, किसी के पेट में होता है, किसी की आंखों में होता है, किसी के कहीं होता है, लेकिन कैंसर कहाँ हुआ? गले के अंदर, जहां से हल के अंदर, जहां से जबान चलती है, जहां से जबान बोलती है, जहां से आवाज आती है, अंदर हुआ है। खुदा की रहमत ने बता दिया इसी जबान से तो आलिमों को गाली देता है ना, इसी जबान से तो शरीयत के मसाइल की मजाक और हंसी उड़ाता है, इसी जबान से गुरूर और तकब्बुर करता है। याद रख जबान हिलाने वाली जात भी रखी है और जबान रोकने वाली जात भी रखी है। डरता रहे कि कहीं पकड़ न लिया जाए। तुमने देखा नहीं, मैं तो रोजाना हिंदुस्तान भर के शहरों में जाता हूँ जलसा करने, कहीं कोई बिस्तर पर फालिज का असर वाला मिलता है, पूरा आधा जिस्म खराब हो गया, न हाथ हिल रहा है, न पैर हिल रहा है, न जबान हिल रही है, न मुंह हिल रहा है, न आंखें हिल रही है, मुंह लोगों के टेढ़े हो
जाते हैं, और ये बुढ़ापे में नहीं होता है। 20-20 साल के जवान हॉस्पिटल में पड़े हुए कैंसर के, जाके भोपाल के हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, 12-12 साल के जवान कैंसर के मरीज, 15-15 साल के जवान कैंसर के मरीज। खुदा की रहमत बता रही है, अल्लाह तुम्हें आज भी माफ करने के लिए तैयार है। हमने देखा बगदादी मोहल्ला की सरजमीन पर जाकर बहलोल ताना हारून रशीद के जमाने में दुनिया ने देखा बहलोल ताना को, एक अल्लाह का मुकद्दस वली, एक मजसूब जात कब्रिस्तान में बैठी हुई है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा यहाँ बैठने की वजह क्या है, क्या कर रहे हो? कहा मैं बंदों और खुदा के दरमियान सुलह करा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? सुलह हो गई। कहा खुदा तो मान रहा है मगर ये बंदे नहीं मान रही है। अल्लाह अकबर। गौर तो करो हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। न हमें दिन के उजालों के गुनाह पर गौर है, न रात के अंधेरे के गुनाह पर गौर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान दुनिया में जब ज़िना करता है तो उसकी जिंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं। 3 दुनिया की जिंदगी में, 3 मरने के बाद की जिंदगी में। पहली मुसीबत, अल्लाह उसके चेहरे से नूर खत्म कर देता है। ज़िना करने वाले के चेहरे से अल्लाह नूर हटा देता है, उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है, नूर खत्म हो जाता है। हमारे जवान क्या सोचते हैं, शादी आने वाली है, 2 दिन या 1 दिन पहले या बारात की 1 नाइट पहले, कल सुबह बारात जानी है, तो पूरी रात बाज़ाब्ता सैलून वाले से टाइम लेके हमारे जवान अपने चेहरे पर फेशियल कराते होते, पूरी रात उनका चेहरा रगड़ा जाता है सिर्फ इसलिए कि चेहरा चमक जाए। नहीं मेरे अजीज, तुम्हारा चेहरा नहीं चमकेगा इसलिए कि मेरा फरमान नहीं, ये जिस रसूल का तुमने कलमा पढ़ा है उस रसूल का फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं तुम किसी भी तरह का ज़िना करोगे अल्लाह तुम्हारे चेहरे से नूर को खत्म कर देगा। ज़बान का ज़िना करोगे चेहरे से नूर खत्म हो जाएगा, आंखों का ज़िना करोगे चेहरे से नूर खत्म हो जाएगा, कानों का ज़िना करोगे चेहरे से नूर खत्म हो जाएगा, इन हाथों से ज़िना करोगे चेहरे से नूर खत्म हो जाएगा। और याद रखना, खुदा जिसके चेहरे से नूर खत्म कर दे, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को नहीं चमका सकती है, दुनिया का कोई फेशियल उसके चेहरे को चमका नहीं सकता है। इसलिए तौबा करें, रब माफ करने वाला है, लेकिन उसने मोहलत दी है, दी हुई मोहलत में माफी न मांगेंगे तो याद रखना रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ने पे आता है फिर देखा नहीं जाता है हजरत है कि हुजूर है कि पीर साहब है, बड़े साहब है, नेता है कि चौधरी है कि चेयरमैन है कि एमएलए है। जब रब की पकड़ शुरू होती है तो बंदा फिर कांपता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई परेशानी हाल नहीं होता है। मेरे आका का फरमान, बंदा जब ज़िना करता है, जब ज़िना करता है तो ज़िना करने के बाद पहली मुसीबत उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, और दूसरी मुसीबत उसके कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। आज हमारे यहाँ जब बरकत खत्म होती है ना तो हमें तलाश होती है कोई बाबा मिल जाए तावीज़ करने वाले, तावीज़ मिलेगा बरकत हो जाएगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तावीज़ से बरकत है? अरे हजरत नहीं, हजरत के अब्बा भी अगर तावीज़ दे दें तो भी बरकत नहीं होगी, क्योंकि बरकत खत्म करने वाली जात मेरे रब की है। रब ने अगर बरकत खत्म की है दुनिया की किसी बाबा का कोई तावीज़ फायदा नहीं देगा। इसलिए करना सिर्फ इतना पड़ेगा कि सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, आज अगर तौबा कर लेंगे तो कल का दिन हमारे लिए जिंदगी का इज्जत वाला सूरज हमारी जिंदगी में तुलू होगा और अल्लाह हमें हर कदम पे इज्जत अता फरमाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो इंसान ज़िना करता है तीसरी मुसीबत उसकी जिंदगी में यह आती है कि उसको मौत जल्दी आती है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है। आज देख लो हमारी निगाहों के सामने कैसे कैसे लोग दुनिया से चले जा रहे हैं। हम क्या कहते हैं 2 दिन पहले ही तो मिले थे, 4 दिन पहले तो शादी में मुलाकात हुई थी, परसों रात को ही तो मुझे फोन किया था। किसी समझदार ने बहुत पहले कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। हम गुनाह छोड़ेंगे अल्लाह हमें इज्जत अता फरमाएगा, इसलिए कि खुदा देखने वाला है। जबान खोलें लेकिन इस एहसास के साथ कि खुदा की बारगाह में एक एक जुमला नोट किया जा रहा है।
عزت دینے والی ذات رب کی ہے نا, تو رب ہمارے اعمال کو دیکھ کر اس کے مطابق ہمیں نوازتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں ہم جس کی دور کھڑے ہو کے غیبت کر رہے ہیں اس کے علم میں نہیں ہے. تمہارا خدا بھی وہی ہے جو اس کا خدا ہے. تمہارا ہو سکتا ہے رشتہ کمزور ہو, تم جس کی غیبت کرتے ہو اس کا رشتہ اللہ سے تم سے زیادہ بہتر ہو. کہیں ایسا نہ ہو اسی برائی کی وجہ سے زندگی تباہ و برباد ہو جائے. نہیں میرے عزیز, توبہ کریں, اللہ کو راضی کریں, اپنی دنیا کو بہتر کریں, آخرت کو بہتر کریں, اور اس نیت کے ساتھ زندہ رہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے حضور کے طریقے پر عمل کریں گے, اور جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ حضور کا نام لیتے جائیں گے. اور ہمارا انداز یہ ہوگا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا مہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میں عرض کر رہا تھا ایک زمانے میں قرآن مقدس دیا جاتا تھا جب رشتہ ہوتا تھا, اور بزرگ کہتے تھے ہم نے اپنا رشتہ طے کیا ہے تو قرآن پہلے اس لیے دیا تاکہ رشتے کی شروعات اللہ کے کلام سے ہو. آج حالات بدل گئے. سب سے پہلے ہمارے یہاں موبائل فون بھیجا جاتا ہے اور رات کے 3 بجے تک ہمارے نوجوان فون پر بات کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں نے سوچ لیا شادی اب ہونے والی ہے, منگنی کی رسم ادا ہو چکی ہے. منگنی کی رسم ادا ہو جانے سے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں بات کرنا جائز نہیں ہوتا ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے. 2 خاندانوں کا رشتہ تو ہے, لڑکی اور لڑکے کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر یہ فون کرتے ہیں تو شریعت اسے زنا کا حصہ کہتی ہے. یاد رکھیے گا یہ جو سگائی آج ایک اسٹیج پر شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے ایک اسٹیج پر لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر رنگ پہنائی اور لڑکی نے لڑکے کا, اور لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر رنگ پہنا دی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ ناجائز و حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور بلکہ بے حیائی ہے. جس گھر کے اندر اس طرح کی بے حیائی ہوگی وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو مذہب اسلام کسی غیر کی بیٹی پر نظر اٹھانے کی اجازت نہ دیتا ہو وہ ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ نکاح ہوا نہیں ہے, شادی ہوئی نہیں ہے, وہ ابھی بیوی نہیں ہے. اسلام میں ان چیزوں کی ذرے کے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ چیزیں آج ہمارے سماج میں کہاں سے آئی ہیں؟ ٹی وی سے, ڈراموں سے, سیریل دیکھنے سے, فلموں سے. اسلام میں کہیں ان کے ذریعے کے برابر کوئی گنجائش نہیں. اس لیے جوانوں کو خود بھی سمجھنا ہے, اور آپ کی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سمجھائیں, اپنی جوانی کو پاک رکھیں, اپنے رشتے کو پاک رکھیں. اس لیے کہ ہم نے بہت ساری, میں تو دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں, آپ سب کو معلوم ہے نکاح و طلاق کے سارے معاملات میرے پاس آتے ہیں. میں 6 سال سے بھیلواڑہ میں ہوں. اگر آپ میری زندگی کا تجربہ پوچھیں تو 6 سال میں نے یہ دیکھا جتنے طلاقیں آج ہو رہی ہیں یہ وہی طلاقیں ہو رہی ہیں جو شادی سے پہلے 2 سال 3 سال 4 سال پہلے فون پر بات کرتے تھے. جن کے رشتے والدین نے طے کیے اور جنہوں نے شادی کی نائٹ میں پہلی بار بیوی کا چہرہ دیکھا اور سلام دعا کی بات چیت کی, ان کی شادیاں بھی سلامت ہیں, ان کے رشتے بھی سلامت ہیں, ان کی محبت بھی سلامت ہے, ان کے گھر بھی سلامت ہے, ان کی خوشیاں بھی سلامت ہیں. طلاق ہونے والے وہی رشتے ہیں جہاں باضابطہ پہلے سے یہ بے حیائی والا کام ہونے لگا ہے. اس لیے کنٹرول کیجیے اپنے آپ پر. آپ جو کر رہے ہیں شریعت اسے ناجائز و حرام کہتی ہے. ہماری حیثیت کیا ہے ہم ذرا غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فرمائی, جن کے لیے آج پوری دنیا فخر کے ساتھ کہتی ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں. کس کی بیٹی؟ حضور کی بیٹی, جن کے لیے پوری دنیا کہتی ہے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کس کی بیٹی؟ محبوب کی بیٹی, جن کی بیٹی کی طرح نہ کائنات میں کوئی بیٹی ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے, جن کے باپ کی طرح نہ کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. جس بیٹی کی شان یہ ہے اذا دخلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ. جس بیٹی کی شان یہ ہے کہ جب آتی ہے تو میرے نبی ان کے لیے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پیشانی چومتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں, اور جب جانے لگتی ہے تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹی کے استقبال کے لیے, اور اعلان فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, اے لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کس کی بیٹی؟ یار کی بیٹی, سید الانبیاء کی بیٹی. کون بیٹی؟ جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے, فاطمہ راضی نہیں ہے تو خدا راضی ہے.
یہ بیٹیاں کس کی تھیں؟ یہ ہماری بیٹیاں تھیں جن کی تربیت ہم نے کی تھی۔ آپ ذرا غور کریں شان کیا ہے بیٹیوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاتم طائی کی بیٹی کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تو مصطفیٰ نے کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دی اور فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے بھلے ہی وہ دشمن کی ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے راضی نہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو شعور دینے کے لیے راضی نہیں، اپنی بیٹیوں کو احساس دلانے کے لیے راضی نہیں میرے عزیز، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے اسلامی حد کیا ہے، ان کی لمٹ کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ نہیں، ایک بیٹی نمائش کے لیے نہیں ہوتی ہے، ایک بیٹی کے پاس سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جب تک کسی سے نکاح نہ ہو جائے اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ اس لیے کسی اور کے سامنے نمائش کرنے کی اجازت ہمارا مذہب اسلام نہیں دیتا ہے۔ نمائش کرنے کے لیے بیٹی نہیں، بیٹیاں چھپانے کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں پردے میں چھپانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ ایک بیٹی کو اللہ نے بڑا عظیم اور بڑا معزز بنایا ہے۔ اس لیے یہ پیغام لے کر جائیے، ہم انشاءاللہ جب تک جیئیں گے گناہ چھوڑ دیں گے، گناہ نہیں کریں گے، ہم قدم اٹھائیں گے تو اس نیت کے ساتھ کہ ہم سے ہمارا خدا راضی رہے، مدینے والے مصطفیٰ راضی رہے۔ کوئی قدم ایسا نہیں اٹھائیں گے اللہ راضی نہ ہو اور اس کا رسول راضی نہ ہو۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بتاؤں، بہت پرانی بات ہے یہ، ابھی کی بات نہیں، میں جس زمانے میں مصر پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اس زمانے کی بات ہے، میں انڈیا آیا ہوا تھا چھٹی میں۔ اس وقت میں ایک پروگرام تھا میرا نینی تال کی طرف، وہاں گیا میں تقریر کرنے کا، پورے علاقے میں سوگ کا ماحول تھا، بالکل غم کا ماحول، عجیب سی، کسی کے چہرے پہ خوشی نہیں، غم کا ماحول جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی بہت بڑا حادثہ ہوا۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے آپ کے علاقے میں خوشحالی نہیں ہے؟ کہا حضرت بس کیا بتائیں، ابھی 2 دن پہلے ایک علاقے ہی میں شادی تھی لیکن دولہا اور دولہا کے دوست کو ٹرک کچل کے چلا گیا۔ شادی کی رات میں صبح بارات جانے والی ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا حادثہ، تو دولہا کہاں تھا وہ جس کو ٹرک کچل کے چلا گیا؟ رات میں دولہا تو اپنے گھر پہ ہوتا ہے۔ کہا نہیں، دولہا نے اور دوست نے قسم کھا لی تھی کہ شادی آئے گی تو ہم ڈی جے بنائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے۔ دیہات کا علاقہ ہے، تھوڑا سا شہر سے پیچھے کا علاقہ ہے، لائٹ نہیں آ رہی تھی، جنریٹر چلانے کے لیے تیل کی ضرورت تھی۔ دولہا نے گاڑی اسٹارٹ کی، دوست بھی بیٹھ گیا، ناچ گانے تھے، ڈیزے بج رہے تھے، دوست بھی بیٹھا۔ دوست نے موبائل میں ایئر فون لگا کے فل آواز سے اپنے کانوں میں ایئر فون لگا لیا، دولہا نے بھی یہ کیا، بائک پر بیٹھ گئے، کوہرے کا موسم ہے، سردی کے زمانے میں دسمبر کی بات ہے، آگے آگے جا رہے ہیں، گانا سنتے جا رہے ہیں، بائک پر بھی ناچتے گاتے جا رہے تھے، کوہرے کا موسم بھی ہے اور باضابطہ فل آواز سے گانے سن رہے تھے۔ پیچھے سے ٹرک نے کئی بار آواز دی، نہ سنی انہوں نے، ٹرک اوپر سے گزر کے چلا گیا۔ تھر الگ ہے، سر الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، کافی دیر آئے نہیں، گھر والے تلاش میں نکلے، آئے کیوں نہیں؟ تیل لے کر روشنی کے لیے، اللہ اکبر، تب لوگوں نے جا کے دیکھا ان کی لاشیں روڈوں سے چپک گئی ہے، اس قابل بھی نہیں ہے کہ انہیں اٹھا لیا جائے اور اٹھانے کے بعد انہیں غسل دیا جائے۔ نہیں میرے عزیز، میں اپنے جوانوں کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں، شادی ہمارے گھروں میں گناہ کے لیے نہیں آتی ہے، شادی ہمارے گھروں میں عیاشی کے لیے نہیں آتی ہے، شادی ہمارے گھروں میں رب کی نافرمانی کے لیے نہیں آتی ہے، شادی ہمارے گھروں میں ایسا کام کرنے کے لیے نہیں آتی ہے کہ ہم 1 گھنٹے غلط اور گناہ والا کام کر لیں اور ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ نہیں میرے عزیز، میں ہر شخص کو یہ بات سمجھاتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کا احسان دیکھو، بیٹا خدا نے دیا، یہ رب کا احسان، پھر بیٹے کو جوانی خدا نے دی، یہ رب کا احسان، پھر بہترین رشتہ خدا نے دیا، یہ رب کا احسان، پھر شادی کا انتظام اللہ نے غیب سے کرایا، یہ خدا کا انتظام، اتنی ساری نعمتیں دی، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ نے یہ نعمتیں دے کر آپ کو خوش کیا، تو اس خوشی کے موقع پر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہیے تھا۔ بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ بیٹا خدا نے دیا، بیٹی خدا نے دی، رشتہ خدا نے دیا، دولت خدا نے دی، شادی کا انتظام خدا نے کرایا، سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، لیکن شادی کے موقع پر غلط کام کر کے آپ نے رب کو ناراض کر دیا۔ یاد رکھو، شادی کی خوشیاں جو خدا دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں، جس کام کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے وہ کام ہمیشہ پورا بھی ہوتا ہے، مکمل بھی ہوتا ہے۔ شادی بھی ہمارا ایک بڑا کام ہے، اس کام کی شروعات اگر اللہ کے
जिक्र से हो तो याद रखना ये शादी हमेशा आबाद रहेगी। वरना हम ऐसे भी लोग, आपको हैरत होगी, किसी दिन आके मेरे पास 2-4 घंटे दारुल इफ्ता में बैठिए, ऐसे तलाक के भी मसाइल आते हैं कि जिनकी बेटियों के हाथों की मेहंदी गरम ठेका नहीं पड़ा है, 2 महीने नहीं गुजरे, 1 महीना नहीं गुजरा, तलाक की नौबत आ गई। लोग कहते हैं न जाने क्या बात है, हम समझ जाते हैं तलाक की नौबत इसलिए आई है क्योंकि इनकी शादी में जरूर इन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा रब को नाराज करने वाला। जहां रब को नाराज करने वाला काम किया जाता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं होता है, और जहां रहमतें नाज़िल नहीं होती है वहां का हाल ये होता है कि वहां इसी तरह की मुसीबतें आती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस शादी में गुनाह वाला काम नहीं किया गया, बल्कि अपने महबूब की महफिल सजाई गई, नातें बढ़ी गई, हुजूर का जिक्र किया गया, और ये मिजाज दिया गया हमारी जवानियां हुजूर के लिए है, हमारी दौलत हुजूर के लिए है, हमारी खुशियां हुजूर के लिए है। हम जिंदा रहेंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, और दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह को राजी करने के लिए। थोड़ी देर के शोर शराबे हंगामे, थोड़ी देर के नाच गाने कोई फायदा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इस तरह की महफिल में अगर एक कलमे पढ़ने वाले के दिल पर अपने गुनाह से तौबा करने के लिए एहसास हो जाए तो ये पूरा जलसा कामयाब है, पूरी महफिल कामयाब है। और मेरे आका ने खुद फरमाया जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है, जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे भाई को जिन्होंने ये महफिल मिलाद सजाई अपनी शादी के मौके पर। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में शादी के तमाम कामों को खैर वाफियत के साथ मुकम्मल फरमाए। 1 साल पहले भाई के वालिद का भी इंतकाल हुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। निकाह की महफिल में भी अल्लाह खूब बरकत नाज़िल फरमाए, वलीमे की महफिल को कामयाब फरमाए, और अल्लाह इनकी नस्ल से देख वाले औलाद अता फरमाए। और हमारे जितने भी भाई मेहमान हैं या हमारे शहर के जो भी इस महफिल में हाजिर हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, सबको दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। हम सब जब तक दुनिया में रहें हुजूर के गुलाम बनकर, और जब दुनिया से जाएं अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। लहक में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बस ये नियत कर लीजिए कि हम कोई भी कदम उठाने से पहले ये जरूर सोचेंगे कि जो हमारा कदम उठ रहा है ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। बस ये एक सोच आपकी दुनिया को भी बेहतर कर देगी, आखिरत को भी बेहतर कर देगी। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, ईमान पर जिंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।